Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala khatamil mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bütün galamlarni yuqtan bor qilib, bizni ni'matlandirib, rizqlandirib turuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir ilahimiz bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga aytgan hamd sana maqtovlarimiz bo'lsin. So'nggi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga aytgan salovat salamlarimiz erishib tursin. Robbimiz bizning Alloh taolo ham so'nggi payg'ambarimiz Muhammad Amin sallallohu alayhi va sallam deyib shahodatlarimizni aytib yasharga Alloh Robbil Izza har birimizga nasib ham muyassar aylasin. Alhamdulillahi Robbil alamin deyib biz Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga shukrona qilamiz bizga bergan ne'matlar uchun. Bo'lsinmi ul salomatlik, bo'lsinmi ul boylik, iymon nuri, biz Alloh taolaga shukrona qilamiz. Robbimiz Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga ayta: "Mening ne'matlarimni deb sanasangiz, siz ularni sanab bitira olmassiz" deb ayta. Shunga ko'ra biz barcha bo'lgan ne'matlarga Robbimiz Alloh taolaga shukrona qilamiz. Hammana jum'a kunini ulug'lab olda bo'lsa, Robbimiz Alloh taolani zikr etarga, uni esga olirga sizning bilan hammamizda dunyo ishlarini qoldirib, olda bo'lsa Alloh qarshısındagi bo'lgan burishimni o'tav niyati bilan keldim deyib niyatlab, motor kiyimlarimizni kiyib, shistarinib, yuvinib sizning bilan kelamiz. Alhamdulillahi Robbil alamin. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo bizga Al-Hujurat surasining 13-oyatida shunday bek hikmatli so'zlarni ayta. Alloh taolo qo'y bir oyatlarda ayta: "Ya ayyuhallazina amanu", ey iymon keltiruvchilar. Qo'y bir oyatlarda ayta: "Ya ayyuhannas", ey kishilar deb ul ayta bizga yalvara. Ham Robbimiz Alloh taolo shu oyatning boshida bizga ayta: "Ey kishilar de, ya ayyuhannasu inna xalaqnakum min zakari va unsa". Olda bo'lsa, ey kishilar de, biz de Alloh taolo o'zini ololab, bor qildik sizni bir iratdan ham bir xotin qizdan deb ayta. Tafsirlarga qarasak, bizning har biri bizning otamiz Adam alayhissalom ham onamiz Havo. Ham Robbimiz Alloh taolo ayta: "Biz sizni turli-turli qabilalar, qavmlar etib bor qildik" deb ayta Robbimiz Alloh taolo shu oyatda. Mana yerda nindi turli-turli o'simliklar, yerda nindi turli-turli bijaklar, Alloh taolo shulay bizni da yerda turli-turli etib olda bo'lsa yaratdi. Turli-turli tillar bor, mana millatlar betində, tanlarning tuslarida turlicha, g'urf-odatlar turlicha, Alloh taolo bizni shulay etib yaratdi. Ham shu oyatda ul ayta: "Lita'arafu", bir-birigiz bilan tanishir uchun, bir-birigiz bilan aralashib, do'st totu bo'lib yashar uchun deb Robbimiz Alloh taolo ayta. Ham qo'y bir vaqtda mana aytalar, bizning xalq yaxshiroq, ya esa bizning nibis mana shulayroq deb, xayrliroq deb aytuvchilar da bor, ammo lekin Robbimiz Alloh taolo shu oyatda ayta bek hikmatli so'zlarni. Biz sizning bilan har birimiz mana shu sifatga umtilirga tirishirga tiyishmiz. Kimgina biz bo'lmayq, tatarmi, o'zbekmi, tojikmi, urusmi, g'arabmi, turkmi, kimgina bo'lmayq, biz shunga umtilirga tiyishmiz. Qur'oni Karimda shu oyatda aytila: "Inna akramakum indallohi atqakum". Durustlikda Robbingizning qarshısında eng xayrligiz olda bo'lsa taqvo bo'lganingiz deb aytila shu oyatda. Shunga ko'ra jamoat, biz sizning bilan har birimiz tirishirga tiyishmiz taqvolikqa. Narsasin ul taqvolik?
Бер галимнең бар шундый сүзләре хикмәтле, ул әйтә: "Тақвалык ул Аллаһы Тәгаләнең әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәү" дип әйтә. Менә шушы инде була тақвалык дип әйтә. Шуңа күрә җәмәгать, без сезнең белән шуңарга ирешергә тырышыйк, тақвалыкка. Аллаһның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәргә тырышыйк. Һәм без сезнең белән Аллаһы Тәгаләнең каршысында хәерлеләрдән булачакбыз иншаалла. Ихтирамлыларыннан иншаалла булачак, һәм Раббыбыз да Аллаһы Тәгалә безне иншаалла искә алачак. Мульк сүрәсенең 2-нче аятында Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля безгә шулай ук әйтә: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул гафур." Ул ди, Аллаһы Тәгалә шул дип әйтелә шушы аятта, яшәеш белән үлемне бар кылучы ул. Һәм ул аны бар кылды, карар өчен, сынар өчен, кайсыгыз сезнең гамәлләрегез изгерәк булыр. Чөнки ул Аллаһы Тәгалә бөек һәм гафу итүче. Менә бу дөньяда да без нигә бу дөньяда яшибез? Менә нигә бар яшәеш, нигә бар үлем, туу дигәндә, менә бу җавап нәкъ шушы. Айюкум ахсану амала. Карар өчен кайсыгыз сезнең гамәлләре белән күркәмрәк булачак. Шуңа күрә җәмәгать иншаалла без сезнең белән тырышырга тиешбез. Изге гамәлләр үтәргә һәм Раббыбыз Аллаһы Тәгаләнең каршысына, ул да булса аңа якынайырга, үзебезнең изге гамәлләребез белән, ул да булса менә тақвалыгыбыз белән, Аллаһы Тәгаләгә ышануыбыз белән якынайырга иншаалла һәрберебез сезнең белән тырышыйк. Галимнәрнең шундый бер матур сүзләре бар, һәм бүген менә мин шуңарда туктап калырга теләгән идем. Монда ул да булса галимнәр Коръәннән һәм аяттан чыгардылар шундый кешеләрнең сыйфатларын, кемнәрне Аллаһы Тәгалә ярата. Менә Аллаһы Тәгалә яратса, менә шушлай була диеп галимнәр санап үткәннәр. Иншаалла мин аның берничәсен санап үтәргә тырышырмын. Алар әлбәттә бик күп алар сыйфатлары, галәмәтләре ул кешеләрнең кемнәрне Аллаһы Тәгалә ярата. Һәм без дә аларны күрә алабыз, без дә аларны ничектер чагыштыра алабыз, һәм инде иң беренче кеше турында уйламыйбыз без җомгада, үзебез турында уйлыйк. Карале, мин шундый микән, биясә мин андый түгел микән диеп без менә үзебез турында иң беренче уйларга тиешбез. Һәм инде бездә әгәр дә без андый түгел икән, бездә ул сыйфат юк икән, без сезнең белән тырышыйк, бездә шундый сыйфатлар, галәмәтләр менә булсын өчен. Шуларның беренчесе дип инде әйтик, ул да булса, ул адәм баласын кемне Аллаһы Тәгалә ярата, аны икенче кешеләр дә ярата башлыйлар. Аның турында бер кашандан начар сүзне әйтмиләр, аның турында гел сөйлиләр яхшыны гына. Аны ярата бөтен кеше, барча кешеләр аны яраталар. Аның турында сорасаң әйтәләр, ул бик әйбәт кеше, ул менә шундый хылыклы, менә шундый ниле, һәм аның турында бер начар сүзне дә әйтмиләр. Галимнәр шуңа күрә әйтәләр, белегез, бу кешене ярата Аллаһу субханаху ва тааля. Бухари һәм Муслим хадисләре җыентыгында Абу Хурайра, Аллаһ аңардан разый булсын, шундый бер хадис риваят ителә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә Аллаһу субханаху ва тааля берәр адәм баласын яратса, ул Җабраил алейхиссаламны чакыра һәм аңа әйтә, мин шундый кешене яратам, син дә аны ярат дип әйтә Җабраил алейхиссаламга. Һәм Җабраил алейхиссалам ул кешене ярата башлый һәм әйтә, җыя шулай ук күктәге һәм җирдәге фәрештәләрне һәм аларга шулай ук җиткерә. Дөреслеклә, Аллаһы Тәгалә шундый кешене ярата, сез дә аны яратыгыз дип әйтә. Һәм ул кешене, ул адәм баласын күктәге дә җирдәге дә фәрештәләр ярата башлыйлар. Һәм фәрештәләр ярата башлагачтан, әлбәттә инде Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән бөтен мәхлукатлар да ул адәм баласын ярата башлыйлар. Карагыз әле, шул кеше, кем Аллаһы Тәгаләнең мәхәббәтенә иреште икән, Аллаһы Тәгалә аны ярата икән, дөньяда булган бөтен әйбердә аны ярата башлый. Һәм аның тормышында шушындый хәерле, ул да булса бәрәкәтле тормыш бара башлый.
Бу хадисның бар дәвамы һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә Аллаһу субханаху ва тааля берәр адәм баласына ачулы булса, ул шулай ук әйтә Җәбраил алейхиссаламга: "Дөреслектә, мин шундый кешегә ачулы, син дә аңа карата ачулы бул" дип. Җәбраил алейхиссалам шулай ук күктәге дә, җирдәге дә фәрештәләрне җыя да һәм әйтә: "Дөреслектә Аллаһы Тәгалә шундый кешегә ачулы, сез дә аңа карата шундый ук булыгыз" дип. Күктәге дә, җирдәге дә фәрештәләр бу адәм баласына карата ачулы була башлыйлар һәм ул да булса барча булган мәхлукатлар ул адәм баласына ачулы булалар. Шуңа күрә инде җәмәгать, без сезнең белән Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааляның рәхмәтенә, аның мәхәббәтенә ирешергә тырышыйк. Һәм әгәр дә менә тормышыбызда ниндидер начарлыклар бара икән, авыр вакытлар бара икән, менә ничектер тегесендә дә килеп чыкмый, эштә дә бармый, гаиләдә дә әллә нәрсә финанс ягыннан да, материаль яктан да авыррак икән, мөэмин мөселман кешесе уйланырга тиеш. Нәрсә мин дөрес эшләмәдем микән? Әллә мин берәрсен үпкәләттем микән? Әллә берәрсенең малын тартып алдым, урладым микән? Дигән бездә сорау булырга тиеш. Чөнки мөэмин мөселман кешесе ул һәр көнне үзенең хаталары өстендә ул эшли. Шуңа күрә мөэмин мөселман кешесе шундый булырга тиеш. Шундый булган бер кеше Луқман Хаким. Коръәни Кәримдә аның сүзләре шулай ук китерелә. Ул да булса аның улына әйткән сүзләре. Һәм менә Ибн Кәсирнең Бидая ва Ниһая дигән китабында китерелә аның шундый хикмәтле сүзләре. Әйтимме сезгә дигән Луқман Хаким иң хәерсез кешене дип. Хәерсез кеше, менә аңарда бер хәер дә юк инде. Хәерле әйбере юк аның дип. Китеримме, әйтимме кем икәнен аның дип. Кешеләр әйткәннәр, әйе, әйт дип, һәм ул әйткән. Ул шул кеше, кемнең турында начар сөйлиләр, аңа барыбер. Менә шул кеше хәерсез дигән. Шуңа күрә әгәр дә без шушы Луқман Хаким хәзрәтләренең сүзләренә карасак, ул да булса, безнең турда начар әйберне сөйлиләр икән, без сезнең белән игътибарга алырга тиешбез. Бәлки ул дөрес сөйлидер. Бәлки шулай бардыр да ул. Миңа шушы әйберемне төзәтергә кирәк, яхшы якка үзгәрергә кирәк. Бәлки чынлап та шулайдыр, минем холкым начардыр, мин менә шушы нидә дөрес эшләмәгәнмендер диеп, без сезнең белән үзебезне ул да булса үзгәртергә тиешбез. Шуңа күрә инде кешеләр менә нәрсә әйтәләр безгә. Тормышыбызда безнең нәрсә бара, эшләребездә, балаларыбыз белән мәсәлән, хәләл җифетебез белән игътибарга һәр вакыт алырга тиешбез. Һәм әй үтәр әле, әй бетәр әле дип түгел, юк, дуга кылып, сәбәпләрен кылып, яхшы якка үзгәртергә тырышырга тиешбез. Шуңа күрә менә беренчесе шушы, ул да булса барча адәм балалары да ул адәм баласын яраталар. Шуңа күрә иншаалла без дә сезнең белән шундыйлардан булырга тырышыйк. Икенчесе ул да булса аның шушы кешенең галәмәтләре кемне Аллаһы Тәгалә ярата, аның бара сынаулары. Аның тормышында сынау. Ул гел сынаулар үтә. Ул гел сынаулар үтә. Шуңа күрә инде менә Коръәни Кәримдә дә бар аятлар кайда әйтелә? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Без сезне һичшиксез сынаячакбыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Монда да әйтелә, шушы без Мүлк сүрәсенең 2-нче аятын әйткән идек, лияблуакум дип әйтелә. Без сезне сынаячакбыз. Ул да шулай ук сынау турында әйтелә. Сынаячакбыз без сезнең белән дип. Һәм Аллаһы Тәгалә үзенең яраткан бәндәсен, яраткан кылын ул да булса сыный. Нигә ул аны сыный? Ул аны яхшырак итәргә тели. Менә шушы сынауны үтеп, ул яхшы якка үзгәрә. Я исә ул тәҗрибә ала, опыт дип әйтик, тәҗрибәне ала. Аның шушы сынауны үтүенең плюс яклары бик нык күп. Шуңа күрә безгә сынау килде икән, без Аллаһ Тәгаләдән дуга кылабыз, аңардан сабырлык сорыйбыз һәм я Раббым Аллаһ җиңел генә шушы сынауны үтәргә миңа насип ит дип, ярдәмеңнәрне миңа бир дип насип ит дип, без инде менә шушылай итеп сезнең белән дуга кылсак, Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля безгә бәрәкәт иншаалла бирәчәк. Кутси хадисләрдә әйтелә. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә үзе әйтә: "Азза ва җалла", ул да булса яраткан кылымны сынармын дип әйтә. Карагыз әле,
пейгамбәрләрне. Кайберсе әйтә бит, мин намаз да укыйм, менә уразада тотам, закат та түлим, мин хаҗ да кылып кайттым. Сынауларның беткәннәре дә юк бит менә. Гел сынау белән бара минем тормышым, дип әйтәләр. Карыйк әле пейгамбәрләргә, расулләргә. Раббыбыз Аллаһы Тәгалә аларны сынады. Алар сынау үттеләр. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламны карасак, сынаулар үтте. Аның бик авыр булды сынаулары. Безнең сынаулар әле андый ук авыр түгел. Ни Айюб алейхиссалам пейгамбарны карыйк, ул да сынаулар үтте. Лут алейхиссалам булсын, Нух алейхиссалам булсын, туганнары, иң якын кешеләре аңа ышанмадылар пейгамбар икәненә. Ул менә шундый сынауларны үтте. Шуңа күрә алар нәрсә эшләде? Менә монсы да бик кызык бит. Кемне Аллаһы Тәгалә ярата һәм аңа сынауларны бирә, ул кеше сынауларны җиңел итеп үтә. Ул депрессияга кирип китми, ул стресска кирип китми, ул аны җиңел итеп үтә. Ул тик кенә көтеп утырмый Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен, ул үзе дә нәрсәдер эшли, ул сәбәп эшли. Шуңа күрә менә мин мусульман кешесе, ул шундый булырга тиеш. Сәбәбен эшли, дуга кыла, Аллаһы Тәгаләдән тынычлык сорый, рәхәтлек сорый, һәм шул сынауны үтәргә тырыша. Шул кеше, кем имансыз, кем Аллаһы Тәгаләгә ышанмый, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәми, тыйганнарыннан тыелып яшәми икән, ул ничек үтә? Ул эшкечелеккә бирелә. Я иса хатын-кызлар арасында йөри башлый, тагын нәрсәдер эшли, ниндидер гөнаһлы гамәлләргә бата, һәм шунда тынычлык, ниндидер рәхәтлекне табырга тырыша. Әмма ләкин инде менә шушы ике төрле кеше ул да булса, менә шушлай итеп алар үтәләр. Шуңа күрә инде җәмәгать иншаалла без дә сезнең белән сынаулар килгәндә, әлхәмдүлилләh, Аллаһы Тәгалә мине сыный, мин тагын да яхшырак итәргә тели икән дип, без дә сезнең белән шулай кабул итик. Сахабаларыбыз ридвануллаһи алейхи мәҗмәгин, алар ничек әйтә торган булганнар? Әгәр дә сынау килми торган булса, алар әйтә торган булганнар, әле Аллаһы Тәгалә мине яратмый микән дип. Алар менә шушлай итеп, ягъни сынауны көткәннәр. Чөнки сынау чыннан да әгәр дә карасак, менә булсын ул берәр нинди фирма, берәр нинди компания, сынау килеп, яңа ниндидер ниләр ачылып китә. Шуңа күрә ул гел хәерлегә, һәм без дә сезнең белән иншаалла кабул итик яхшы итеп. Безгә сынау килгәндә, гаиләгә сынау килгәндә, шәхсән үзебезгә сынау килгәндә, караганда сынау килеп, без әле беләбез кемнең кем икәнендә. Ансы да бар бит. Ул дустың нишләптер синең югала? Әйе, дус булып йөрде ул, гыбадия белән чәй ичкәндә. Авырлык килгәндә сиңа, ул синең яныңда юк. Шуңа күрә шушы очракта әйтергә кирәк: "Әлхәмдүлилләһ, Раббым, күрсәттең миңа моның кем икәнен. Белдем хәзер" дип, без Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тәгаләгә ул да булса шөкер итәргә тиешбез. Менә шушлай ул сынау. Сынау турында сөйләргә була бик нык күп, әмма ләкин инде иншаалла без сезнең белән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның тагын бер хадис шәрифенә күчәбез. Ул да булса әйткән Пәйгамбәребез: "Әгәр дә Аллаһы Тәгалә берәр нинди кавымны яратса, Аллаһы Тәгалә ул кавымны сыный. Аңа да сынаулар бирә икән." Карагыз әле, менә бар халыклар, кайсыларын Аллаһ Тәгалә сыный, ничектер сынау белән үтә. Әмма ләкин үзләренең шушы халык икәннәрен, алар бер кашанда шушы милләт икәннәрен, алар бер кашанда бетермиләр. Ул үзенең милләте белән, ние белән, халкы белән ул да булса горурлана. Шуңа күрә инде менә шушлай итеп ул Аллаһ Тәгалә сыный икән, әгәр дә берәр нинди халыкка сынаулар, авырлыклар килсә. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламнан Абу Ваккас дигән бер сахаба, ул да булса Сагыд ибн Абу Ваккас, Аллаһ Тәгалә аңардан разый булсын, сораган: "Эй Аллаһның илчесе, кемнәрне күбрәк Аллаһы Тәгалә сыный?" дигән. Шул вакытта Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Беренче булып әлбәттә ул пәйгамбәрләрне сыный" дигән. Аннарысын пәйгамбәрләргә охшаган кешеләрне дигән. Һәм аннарысын тагын шул ук сүзне кабатлаган пәйгамбәрләргә охшаган ул да булса кешеләрне дигән. Һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы хадистә әйтә: "Кеше динлерәк булган саен аңа күбрәк сынау килә" дигән. Әгәр дә диндә ул көчле икән, аңа сынау ныграк була. Диндә әгәр дә ул әз генә зәгыйфрәк икән, аңа сынавы була җиңелрәк. Һәм әгәр дә ул сынауны үтә икән,
аңа языла аңардан әҗир савап диде Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Шуңа күрә, менә кеше динлерәк булган сайын, Аллаһы Тәгаләгә ышанган сайын, ныграк Аллаһы Тәгалә аңа сынау бирә. Бу чынлап та ышана микән, юк микән дип. Менә шушлай итеп Аллаһ Тәгалә сыный. Шуңа күрә сынау килде икән, түгел, минем намаз укырга вакытым юк әле. Коръән укырга вакыт юк әле. Кая анда ифтар үткәрергә, кая анда таравихка йөрергә? Минем эшем бик күп. Эштә анда нәрсәкәй дип? Юк. Бөтен бит әйбер, эшме ул, гаиләме ул, менә сәламәтлекме ул? Нәрсә генә булмасын, ул Аллаһы Тәгаләнең кодрәте белән, шуңа күрә дөнья әйберләренә караганда, менә шушлай итеп гомумән караганда, иң беренче чиратта булырга тиеш Раббыбыз Аллаһу Субханаху ва Тәгалә. Намазны укыдыммы соң әле мин юкмы дигән беренче булып сорау шул туарга тиеш. Электронный почтага кіру түгел, телеграм каналга или WhatsApp-ыбызга кіріп, анда язды микән, юк микән дип түгел, иң беренче ул да булса Аллаһы Тәгаләне мактап, дуга кылып аңа, аны улылап, ул да булса менә шушлай итеп дәвам итеп җибәрү. Шуңа күрә менә әлхәмдүлилләh, сезнең белән җәмәгать сынауларыбызны шулай үтәргә тырышыйк. Һәм инде өченчесе, менә кайсын әйтәсе килә, кемне Раббыбыз Аллаһу Субханаху ва Тәгалә ярата икән, ул аңа хәерле үлем насип итә. Хәерле китү шушы дөньядан. Әлбәттә, бу дөньядан китү, кеше вафат булгачтында, ул бетү түгел, ул мәңгелек тормышка күчү. Һәм аның менә шушы дөньядан ахирәткә күчүе, ул да булса матур үтә. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадис шәрифендә әйтте, ул да булса Раббыбыз ди, Аллаһы Тәгалә үзенең яраткан кылын ди, менә ничектер матур итеп күрсәтә дип әйтә шушындай матур сүзләрне. Матур итеп күрсәтә, аңа икенче төрле нитә. Һәм аңардан сорау, я Расулаллах, ничек ул дип, сахабалар аны аңламыйлар да, һәм Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, ул шушы дөньядан киткәндә ди, матур итеп, ягъни изгелек эшләп китә дип әйтә. Бар менә шундый кешеләр, кайсылары намазда, сәҗдә вакытында китүчеләр бар. Гаиттә, менә безнең Татарстанда да хәтта бар, намаз укыганда, сәҗдә вакытында йөрәге тотканда үлеп киткән. Без әйтәбез, бу хәерле үлем. Менә әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә аңа шулай насип иткән. Рамазан шәриф аенда китүчеләр булды. Без сезнең белән монда бергә җаназа намазлары укыдык. Менә ул да бит гаҗәеп. Кем ул? Нинди гамәл эшләгән? Нишләп ул алай вафат булды? Ничек ул алай җан бирде? Рамазан шәриф аенда. Мөбарәк булган җомга көннәрендә китүче кешеләр бар. Хаҗда вафат булучылар бар. Без әйтәбез, бу изге, хәерле үлем дип әйтәбез. Шуңа күрә без менә, әлхәмдүлилләh, дуга кылганда һәр вакыт, һәм кайда гына без булмыйк, исем кушымы ул, никахмы ул булсын, Коръән ашлары мәҗлесләре булсымы ул, ниндидер гыйлем мәҗлесләреме, безгел азактан сорыйбыз. Я Раббым, һәрберебезгә хәерле үлемнәр насип итеп, һәрберебезгә шаһадат сүзләрен әйтеп, изге гамәлләр белән шушы дөньядан китәргә насип итеп, без ул да булса дуга кылып, менә шушлай итеп тамамлыйбыз үзебезнең шушы дуга кылуларыбызны. Шуңа күрә менә бу бик нык хәерле. Әлбәттә, җәмәгать ансын да әйтергә кирәк, бар начар итеп тә китүчеләр шушы дөньядан. Ул да булса, исерткеч эчемлекләр эчкән вакытында, гөнаһ кылган вакытында адәм балаларының шушы дөньядан киткәннәре бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрберебезне сакласын. Һәм шушы дөньядан киткәндә изге гамәлләр үтәп, ул да булса, изге гамәлләр эшләп, матур хәерле сүзләр, шаһадат сүзләре әйтеп китәргә Аллаһ Тәгалә насип әйләсен. Кабахат сүзләр, күфр сүзләрен дә әйтеп китүчеләр бит бар. Аллаһ Тәгалә аңардан безне сакласын. Бер галимнең була туты кышы. Һәм инде аның укучылары аңа иенә килә торган булганнар. Бу инде бик мәшһүр кыйса. Һәм ул туты кышны шушы шәкертләр өйрәтәләр, яшьләр бит инде шәкертләр була. Алар өйрәтәләр аны шаһадат сүзләре әйтергә. Ул инде әйтә: "Ла илаха илляллах, Мухаммадун расулуллах." Туты кыш бит инде нәрсә генә әйтсәләр дә ул шуны кабатлый. Игел шушыны сүзләрне кабатлый торган була. Шәкертләргә инде бу бик кызык, бик гаҗәеп була. Һәм шул вакытта бер вакыт инде шушлай әйтеп, шушы туты кыш белән шәкертләрнең уйнаганда ишек кысыла.
галим да шунда ук була, шушы укытучылары да ишеккә кысылып, шушы тутыкыш үлә. Һәм үлгәндә тутыкыш инде үзенчә кычкырып, шушылай итеп үлеп китә. Бу галимне күрәләр бит инде, тутыкышы бит, мыныкы, бу теге нидә шулай итеп клеткага куйган, аны аша тагыл, су эчертә, үлеп китте, моңа тотып киләләр. Бу әйтә, әйе ди, мин ди күрдем ди, мин дә бит икенче бүлмәдә генә идем, башымны нитеп карадым ди, һәм күрдем ди, әйе, үлеп китте ди. Һәм шул вакытта шушы галимнең күз яшьләре ага башлый. Һәм шәкертләр әйтәләр: "Галим, кайгырма, без сиңа яңа тутыкышны алып кайтабыз. Африкадан анда алабыз, Австралиядән, икенче нидән, ул тагын да яхшырак булачак, ул икенче төрле булачак, ул бит кышкына" дип шушлай итеп, укытучыны инде юатырга тырышалар. Ул нәрсә дип әйтә? Мин аңардан кайгырмыйм ди, тутыкыш өчен кайгырмыйм ди. Әмма ләкин карагыз әле ди, шушы тутыкыш ди, ла илаха иллаллах дип әйтте ди, кабатлады ди. Сез килгәндә дә, сез киткәчтен дә, төннә дә, тегенин каплап куйгачтын да, ул гел шуны кабатлый иде ди. Әмма ләкин үлеме килеп җиткәчтен ди, җан биргәндә ди, үзенчә теге кычкыра торган тавышларны шуны кычкырып үлеп китте ди. Кешеләр арасында да бит бар шундыйлар ди. Кем динле булып яши, әмма ләкин телендә дә яхшы сүз ди, ә киткәндә ди, гынахалы гамәл эшләп, гынахалы сүзләр әйтеп китә ди шушы дөньядан ди. Шуңа күрә менә җәмәгать һәрберебезгә Аллаһы Тәгалә шушы дөньядан хәерле китүләрне насип әйләсен. Һәрберебезгә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә хәерле тормышлар насип әйләсен. Менә аның мәхәббәтенә ирешеп, менә шушы галәмәтләр бездә дә булсын иде. Һәм инде әлбәттә иң беренчесе, менә шушы хутбә алдыннан, ул да булса әйттек шушы сүзләрне, Аллаһ каршында иң хәерле кеше, ул да булса тақва булган кеше. Тақва кеше шул, кем Аллаһның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып яши. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шундыйлардан булырга насип һәм миясар әйләсен. Илләребезгә тынычлык, гаиләләребезгә үлфәт һәм мәхәббәт, балаларыбызга тәүфик һәм һидаят Раббыбыз Аллаһ Тәгалә насип әйләсен.